Hi students, third chapter algebra, exercise 3.17. We are going to see the matrices. Okay, see the definition. A matrix is a rectangular array of elements. See that one? So it's a matrix form. It's a rectangular array of elements. The horizontal arrangements are called rows. The vertical arrangements are called columns. Okay, see that one? This one is a horizontal arrangements called rows. So it's a vertical arrangements called columns. இப்போ ஹரிசாண்டல் லைன் மாதிரி வரைகிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதை நம்ம காலம் சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ இந்த டேர்ம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்குது. அதை நான் A11 மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ இந்தது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் A12ன்னு சொல்லலாம். இப்போ இது வந்து A13 ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். சிமிலர்லி A21 means second row first column. Okay, this one is a second row first column A21, second row second column A22, second row third column A23. Similarly A31, this one is a A31, third row first column, third row second column A32, third row third column A33, fourth row first column. So one is a fourth row first column A41, fourth row second column A42, fourth row third column A43. ஓகே, A43. இப்போ இந்த டேர்மை நான் இது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நவ் ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் ரோ, செகண்ட் மென்ஷன் காலம். இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? ஓகே, how many rows? 4 rows. How many columns? 3 columns. 4 by 3 சொல்லும்போது 4 by 3ன்னு சொல்லணும், எழுதும்போது 4 into 3ன்னு எழுதணும். This one is the order of the matrix. Okay, see some example. Okay, this one is how many rows? 2 rows. How many columns? 3 columns. அப்போ 2 by 3. Order of this matrix equal to 2 by 3. சொல்லும்போது 2 by 3ன்னு சொல்லணும், எழுதும்போது 2 into 3ன்னு எழுதணும். ஓகே, சிமிலர்லி this one is a 3 rows. இப்போ 3 by 3 columns, 3 by 3. Understand or not? Now some type of matrices given. Type of matrix, row matrix. Row matrix means a matrix said to be a row matrix if it has only one row and any number of columns. ஒரே ஒரு ரோ இருக்கணும், என்ன நம்பர் ஆஃப் காலம்னாலும் எனி நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, a row matrix called a row vector. That is example, so one is a row matrix, only one row. ஓகே, எத்தனை காலம்? 4 காலம். காலம்னா இப்படி கையை வை, வெர்டிக்கலில் கையை வை, ரோனா ஹரிசாண்டலில் கையை வை. ஓகே, ஹரிசாண்டல் 1 row, vertical 4 columns. அப்போ this can be written as, what is the order? Order 1 by 4, 1 row 4 columns. Similarly, next example, 1 row 3 columns, that is 1 by 3, order of matrix 1 by 3. Okay, next column matrix. A matrix said to be a column matrix if it has only one column and any number of rows. It is called a column vector. Okay, column matrix என்ன இருக்கணும்? ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும், எனி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கலாம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள், ஒரே ஒரு காலம், ரோஸ் எத்தனை இருக்குது பாரு? 3 rows. இப்போ 3 rows 1 column, ஆர்டர் 3 by 1. ஓகே, ஹியர் 2 rows 1 column, ஆர்டர் 2 by 1. 4 rows 1 column, ஆர்டர் 4 by 1. ஓகே, now next we are going to see square matrix. Square matrix means a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns. ரோஸும் காலம்ஸும், நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஒன் இஸ் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். See some example. This one 2 by 2 matrix, 2 row 2 column equal, then this one is a square matrix. This one is a 3 by 3 matrix. Okay, 3 rows 3 columns, then this one is a square matrix. ஓகே, அப்போ ரோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஒன் இஸ் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு we are going to see the diagonal matrix.
A square matrix all of whose elements except those in a leading diagonal or zero is called a diagonal matrix. Okay, the all whose elements except those the leading diagonal தவிர மீது எல்லா டேர்மும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஒன் இஸ் அ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். எக்ஸாம்பிள், டயக்னல் எலமெண்ட் மட்டும் இருக்கும், மீதி டேர்மு ஓகேயா ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இஸ் அ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஓகேயா, ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது. ஓகே, நவ் ஏஐஜே இன் ஜென்ரல் if aij equal to 0 for I not equal to j, ஐனா என்னது? a11 எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரோ ஐ, செகண்ட் இருக்கிறது ஜே. இதை நான் ஏஐஜேன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஜென்ரலாக ஏஐஜேனா ஐன்றது ரோவை குறிக்கும், ஜேன்றது காலத்தை குறிக்கும். ஓகே, ஐன்றது ரோ, ஜேன்றது காலம். அதைத்தான் ஏஐஜே ஈக்குவல் டு 0. ஏஐஜே ஈக்குவல் டு 0 எதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும்? ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜி. இப்போ டயக்னல் இருக்கிறதுலாம் என்ன இருக்கும்? a11, a22, a33. ஓகேயா, இந்த டயக்னலில் ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஐட்டாமும் ரோவும் காலமும் ஈக்குவலாக இருக்கும், ஐட்டாமும் ஜேட்டாமும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜேனா டயக்னலை விட்டுட்டு மீதி டேம் எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும், மீதி டேம் எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஏ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, இங்கேயும் ஒரு நம்பர் இருந்து இங்கே ஜீரோ இருக்கலாம், பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ இஸ் அ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். பட் இந்த இடம் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணும். ஸோ இஸ் அ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ். A diagonal matrix in which all the leading diagonal elements are equal is called scalar matrix. Okay, இந்த diagonal matrixல leading diagonal elements எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இது diagonal matrix மாதிரியே தான் இருக்கும். diagonal matrixல நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், diagonal நம்பர். பட் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸில் diagonal elements எல்லாமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா this one is a scalar matrix. Okay, now in general aij equal to 0 when I not equal to j. Okay, I not equal to j 0, that is I not equal to j, இந்த term எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும். I equal to j னா diagonal elements, k constant same எலமெண்ட்டாக இருக்கும். Okay, now identity or unit matrix. A square matrix in which elements in the leading diagonal are all 1 and the rest are all 0 is called a identity matrix, unit matrix. இதுவும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக 3/3 2/2 தான் இருக்கும். இங்கே டயக்னல் எலமெண்ட் கண்டிப்பாக 1 இருக்கணும். ஐடென்டினா 1. ஓகே, ஐடென்டி எலமெண்ட் 1 இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஒன் இஸ் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். ஜென்ரல் டேர்ம் ஏஐஜே ஈக்குவல் டு 1 இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஜே, 0 இஃப் ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜே. ஓகே, now zero matrix or null matrix. Zero matrix, a matrix is said to be zero matrix or null matrix. All element are zero, எல்லா எலமெண்ட்டும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா this one is a zero matrix. Okay, now transpose of the matrix. The matrix which is obtained by interchanging the element in rows and columns of the given matrix is called transpose of A and is denoted by A transpose. Okay, என்ன பண்ண போகிறோம்? interchanging the element in rows and columns. ரோஸை வந்து காலமாக எழுத போகிறேன், காலமாக ரோவாக எழுத போகிறேன். A equal to 5 3 -1. இந்த ரோவை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறேன்? காலமாக சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறேன். அடுத்த ரோவை காலமாக சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறேன். அடுத்த ரோவை காலமாக சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா A transpose. A transpose means transpose of A. Transpose of A denoted by A transpose. ஓகே, ஏக்கு டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை எப்படி எழுதணும்? A டிரான்ஸ்போஸ்னு எழுதியிருக்கும். இப்போ B ஈக்குவல் டு 1 டேர்ம் இருக்கா? இப்போ இந்த ரோவை காலமாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம், இந்த ரோவை காலமாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம், இந்த ரோவை காலமாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, அது ஒன் இஸ் A டிரான்ஸ்போஸ். இதை திரும்ப நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு திரும்ப A கிடைக்கும். A டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஸ், A டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். திரும்ப இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா we get the same A தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, A transpose of transpose equal to A. Next one is a triangular matrix. A square matrix in which all the entries above the leading diagonal are 0 is called the lower triangular matrix. If all the entries below the leading triangle are 0, then it is called a upper triangular matrix. See the example. Okay, upper triangular matrix. Upper triangular matrix என்ன இருக்கும்?
அப்பர் டேர்மில் மட்டும் டயக்னலில் இருந்து அப்பர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த லோயர் டேர்ம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இட்ஸ் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் அப்பர் டேர்ம்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் டயக்னலில் இருந்து லோயர் டேர்மெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இட்ஸ் type of matrices. Okay, now equal matrices. Equal matrices means அப்படி ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, aij suppose x y z n equal to 1 2 3 4 இப்படி இருந்துச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் டேர்ம்ஸை அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ். எப்பயுமே இந்த மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவல்னு சொன்னோம்னா கரஸ்பாண்டிங் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஒய் ஈக்குவல் டு 2, இசட் ஈக்குவல் டு 3, என் ஈக்குவல் டு 4ன்னு எழுதலாம். ஓகே, ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ்னால் இங்கே இருக்க மேட்ரிக்ஸும் கரஸ்பாண்டிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சம் இன் எ மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 8 9 4 3 -1 √7 √3/2 5 1 4 3 0 6 8 -11 1. Okay, we want to write the number of elements, the order of the matrix. Third one, write the elements A22, A23, A24, A34, A43, A44. Given one matrix given, we want to find the number of elements, order of the matrix, and write the elements. Okay, number of elements means how many rows given? 4 rows. Okay, how many columns? 4 columns. That is 4 into 4 equal to 16 elements. So, number of elements equal to 16. Next, write order of the matrix. Order of the matrix means first write row. How many rows? 4 rows. Second column. How many columns? 4 columns. That is order of the matrix equal to 4/4. சொல்லும் போது 4/4 சொல்லணும், எழுதும் போது 4 into 4 எழுதணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் A22. 22 means the first number mentioned by row, second number mentioned by column. Second row, second column. Second row, second column, √7. அப்போ A22 equal to √7. Next A23 means second row, third column, √3/2. அப்போ A23 equal to √3/2. Next A24, second row, fourth column, that is 5. A24 equal to 5. Next A34 means third row, fourth column, that is 0. Third row, fourth column, 0. A34 equal to 0. Next A43 means fourth row, third column, -11. A43 equal to -11. Next A44, fourth row, fourth column, that is 1. A44 equal to 1. Okay. Next, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 6 elements? Given a matrix has 18 elements na 18 elements possible orders எழுதணும். ஓகே, ஒன் டேபிளில் பாசிபிள் ஆர்டர்ஸ் ஒரு ரோ 18 காலம் இருக்க மாதிரி எழுதலாம். அப்போ 1 into 8. 2 டேபிளில் 2 into 9, 2 rows 9 columns. Similarly 3 rows 6 columns. 4th வராது, 4 டேபிளில் வராது, 5 டேபிளில் வராது. அதே மாதிரி இது அப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம். 18 into 1, 9 into 2, 6 into 3. இதுதான் பாசிபிள் ஆர்டர்ஸ். டேபிள்ஸ் சொல்லிப்பாரு, 18 எதெல்லாம் வருதோ அதுதான் பாசிபிள் ஆர்டர்ஸில் எழுத முடியும். ஓகேயா, கிவன் எ மேட்ரிக்ஸ் ஹஸ் 6 elements. 6 elementsக்கு நான் எழுதணும். அப்போ பாசிபிள் ஆர்டர்ஸ் ஆர் 1 into 6, 2 into 3. வேறு எதுவும் வராது. அப்போ 6 into 1, 3 into 2. ஓகேயா, 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2 எழுதலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.